வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். இந்த செஷனில் டிஜிட்டல் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் டிசைனில் பூலியன் அல்ஜீப்ராவில் சில பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். வெல்கம். ப்ரூவ் தட் a plus a bar b equals to a plus b. A plus a bar b may be written as a plus ab plus a bar b using this formula. A plus AB equals to A. We know that. So we replace this A. The A we replace with A plus AB. Then in the next step, here the B is common term. அதனால் இதை வெளியில் எடுத்துட்டு using distribute law, we can write this as A plus B of A plus A bar. So this a plus a bar is 1. So in the next step, we may write this as a plus b dot 1. We know that a dot 1 is a. So finally, we get the result a plus a bar b equals to a plus b. Prove that a of a bar plus b equals to ab. So using the formula a plus ab equals to a, we replace this a with a plus ab. So in the next step, using distributive law, we can distribute the literals and rewrite the equation as a bar plus ab plus ab a bar plus abb. So this a into this is a bar, a bar, ab is ab, then ab into a bar is this, ab into ab is abb. So we know that a bar is 0, here also a bar is 0. So in the next step, the expression becomes 0 plus ab plus 0 plus abb. Also we know that b dot b is b. So we write the expression as ab plus ab. Once again, ab plus ab is ab. That's the expected answer. Prove the Boolean expression a plus b of a bar c bar plus c of b bar plus ac whole bar equals to a bar b. So in the first step, we apply De Morgan's theorem. The De Morgan's theorem in the last term, b bar plus ac whole bar, b bar plus ac whole bar apply பண்றோம். So a plus b whole bar equal to a bar plus b bar. இது வந்து De Morgan's உடைய law. இதை apply பண்ணும்போது this b becomes b double bar, அப்புறம் ac whole bar, ac whole bar. இதுக்கு ஃபர்தராக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலான்னா, இது b double bar becomes b, இந்த ac whole barக்கு திருப்ப டி மார்கன்ஸில் அப்ளை பண்ணோம்னா ac whole bar equal to a bar plus c bar அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் we are applying this De Morgan's theorem. இந்த இடத்துல De Morgan's theorem போட்டு இந்த AC whole bar வந்து a bar plus c barனு வந்துடுது. இந்த b double dash becomes b. So இப்போ ஃபர்தராக பார்த்தோம்னா here we have c plus c bar a bar. So we know that a plus a bar b equal to a plus b. a plus a bar b equal to a plus b. Then applying this, c plus c bar a bar can be written as c plus a bar. இங்கே a plus a bar b இருக்குது, அதுக்கு பதிலாக இங்கே நம்மளுக்கு c plus c bar a bar இருக்குது, c plus c bar a bar. ஸோ சிக்கு அப்படியே போட்டுறோம், இங்கே a barன்னு இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல a bar போடுறோம். அப்புறம் ஃபர்தர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அப்ளை பண்ணி, ரைட், we are applying distributive law, b of a bar b a bar b c bar அப்படின்னு எழுதியாச்சு. ஃபர்தர் திருப்ப டிஸ்ட்ரிபியூட்டில் அப்ளை பண்ணுறோம். டிஸ்ட்ரிபியூட்டில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஏ பார், இந்த ஏவையும் இந்த ஏ பாரையும்
மல்டிப்ளை பண்ணுறதா வச்சுக்குவோம். இட்ஸ் அ லாஜிக்கல் அண்ட் ஆப்ரேஷன். ஏ பார் தென் ஏ இன்ட்டு சி ஏசி, அதுமாரி பி இன்ட்டு ஏ பார் ஜஸ்ட் ஏ பார் பின்னு எழுதியிருக்கோம். பி இன்ட்டு சி பிசி அப்படியே மாதிரி இந்த டேர்மை அப்படியே இங்கே எழுதியாச்சு. தென் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா we apply the formula a dot a bar equals to 0. a dot a bar is 0. அப்போ இங்கே a bar அது வந்து 0 ஆகிடுது. ஃபர்தர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அப்ளை பண்ணுறோம். when we apply distributive law we get ac b a bar. டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவில் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்டெப்பாக இந்த ஏசி எடுத்து இந்த ரெண்டு டேமையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ ஏசி பி ஏ பார், அப்புறம் ஃபர்தராக ஏசி பி சி பார், அப்புறம் ஏ பார் பி பி ஏ பார் பி பிசி, இப்படி எல்லா டைமையும் போட்டாச்சு. தென் இன் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் we know the rule that a dot a bar is 0 and b dot b is b. இந்த ரூல் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ a dot a bar equal to 0 அப்படின்னா இங்கே we have a, இங்கே a bar, அப்போ 0. and we also know that 0 dot anything is 0. இது ரெண்டையும் போடும்போது 0 ஆகிடுது. 0 dot anything is 0, அதனால் இது 0. இதில் c bar, அதனால் இது becomes 0. இங்கே ஃபர்தர் அதே மாதிரி c bar, this becomes 0. இந்த டேர்மில் வரும்பொழுது we have bb a bar bb a bar. we know that a bb equals to b. அப்போ a பாருக்கு ஒரே a பார் தான் வரும். ரெண்டு பியும் சேர்த்து ஒரு பியாக போட்டுரும். we get a bar b. அதே மாதிரி இதுவும் a பார் b c பார், அதே மாதிரி இதுவும் a பார் b c. ஸோ ஃபர்தர் யூஸிங் தி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா நம்ம இதை ஏ பார் பியை வெளியில் எடுத்தோம்னா ஏ பார் பியை வெளியில் எடுத்துட்டோம். இந்த ஏ பார் பிக்கு இங்கே 1 வந்துடுது. இதில் சி பார் இருக்குது, இதில் சி இருக்குது. we know that anything plus 1, a plus 1 equal to 1. இங்கே plus means the logical OR operation. அப்போ this becomes ab dot 1. so a dot 1 is 1. so we write this as ab a bar b. so that is the expected output. Simplify the Boolean functions. x of x bar plus y. x of x bar plus y. So applying distributive law, we can rewrite this as x bar plus xy. The x bar xy. We know that a dot a bar ஒரு AND operationல ஒரு வேரியபிள் நெகேட் ஆகிருந்ததுன்னா the output is 0. so a dot a bar is 0. so we write 0 plus xy. then we know that in the OR operation one of the input is 0, output follows the other input. அப்போ a plus 0 அப்படின்னா output is a. so x of x bar plus y is nothing but xy. so in the next equation xy plus x bar z plus yz. ஸோ இதில் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் குறைவாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் யூஸிங் this step. we know that a dot 1 equals to a and a plus a dash is 1. அப்போ இந்த இடத்துல xy டாட் 1 அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ a டாட் 1 இஸ் a, பட் 1 இஸ் a plus a bar is 1. அப்போ இந்த 1க்கு பதிலாக நம்ம இந்த டேர்மில் இங்கே இருக்கிறது xy ஜெட்டுன்னு 3 லிட்ரல்ஸ் இருக்குது. இதில் xy இந்த டேர்மில் இருக்குது, ஜெட் இல்லை. அதனால் இதில் அண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம். ஜெட் ப்ளஸ் ஜெட் பாரால் அண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம். ஜெட் ப்ளஸ் ஜெட் பார் வந்து 1 அப்படிங்கிறதுனால xy டாட் 1 இஸ் xy. சிமிலர்லி இதில் ஒய் இல்லை, அதனால் இதில் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் பாரால் அண்ட் ஆப்ரேஷன். இதில் எக்ஸ் இல்லை, அதனால் எக்ஸ் ப்ளஸ்
x bar. இந்த AND operation பண்ணுறோம். இந்த expression remains the same. Then the next step, applying distributive law, we get x, y, z. Then x, y, z bar. Here we get x, x bar, y, z. x bar, y, z. For simplification, x, y, z ன்னு எழுதுறதுக்காக நான் அப்படியே போட்டிருக்கேன். அல்லது யூ கேன் ரைட் திஸ் எஸ் எக்ஸ் பார் ஜெட் ஒய்ன்னு எழுதிக்கலாம். பட் கன்வீனியன்ட், நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குங்கிறதுக்காக அந்த ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அப்படியே போட்டிருக்கிறோம். எக்ஸ் பார் ஒய் ஜெட், எக்ஸ் பார் ஒய் பார் ஜெட், தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். சிமிலர்லி இந்த ஒய் ஜெட் எடுத்தோம்னா ஒய் ஜெட் எக்ஸ், ஸோ ரிட்டன் எஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட். ஒய் ஜெட் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒய் ஜெட்னு எழுதியிருக்கோம். ஒய் ஜெட் எக்ஸ் பார் ஒய் ஜெட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா. ஸோ இதில் we have common terms. இதில் பார்த்தீங்கன்னா xyz is a common term. Here இங்கே ஒரு xyz இருக்குது. அப்போ a plus a equals to aங்கிற ஃபார்முலாவில் இதை காமனாக எடுத்துக்கலாம். அதேமாதிரி x bar yzட்டையும் காமனாக எடுத்துக்கலாம். அப்போ we write the expression as xyz, இந்த ரெண்டு xyz சேர்ந்து ஒரே xyz, xy z bar, this x bar yz, x bar y bar z, right? இந்த ரெண்டு x bar y z ஒரே ஒரு டேர்மாக வருது. ஸோ again further using this distributive law, right? xy of z plus z bar அப்படின்னு இதில் xy காமனாக இருக்குது, காமனாக எடுத்துட்டோம்னா we get, இதில் xy காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இதில் z இருக்குது, இதில் z bar இருக்குது. ஸோ இதில் z bar போட்டுக்கிறோம். ப்ளஸ் x bar z, x bar z இதில் எடுத்தோம்னா இது காமனாக இருக்குது, இங்கே y and y bar வருது. ஸோ we know that z plus z bar is 1. Similarly y plus y bar is 1 and a dot 1 is a அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது we get xy plus x bar z bar, because z plus z bar is 1 using this formula, and y plus y bar is also 1 using this formula. Then a dot 1 equals to a. அப்போ xy dot 1 is xy, இது xy x bar z dot 1 is xz. Simplify the Boolean expression. So ab plus c plus d of c bar plus d of c bar plus de bar. இதில் அப்ளையிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாம் அப்ளை பண்ணோம்னா we distribute ab இங்கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், ab c bar, then ab d, இந்த ab d, then c c bar, இந்த c c bar இங்கே வருது, then c d, அது மாதிரி ஃபர்தராக இந்த டியும் உள்ள டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் we know that a bar is 0. a bar is 0 and a dot a is a. So a bar 0ங்கிறதுனால c bar is written as 0. அப்புறம் இந்த d dot d அப்படிங்கிறது இந்த பூலியன் ஃபார்முலா d dot d equal to d. அப்போ இந்த ரெண்டு டிக்கு பதிலாக we put a single d. அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே d இருக்குது, இந்த இடத்துல d, இங்கேயும் d, இதுவும் d இருக்கிறதுனால d is a காமன் டேர்ம். அப்போ டியை வெளியில் எடுத்தோம்னா எப்படி வரும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம்னா we get this. ஸோ d இதில் இருக்கிற இந்த ஏபி இங்கே வந்துடுது, ஏபி இந்த 0 ப்ளஸ் எனிதிங் இஸ் 0, அது 0. இன்னொரு ஆர் கேட்டில் ஒரு இன்புட் 0, அதர் இன்புட் எக்ஸ்னா அவுட்புட் வந்து எக்ஸு. ஸோ அதனால் இதில் இந்த 0 வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறோம். இதிலிருந்து டியை வெளியில் எடுத்துட்டதுனால இது சி, இதில் சி பார், இந்த டிக்கு பதிலாக 1. ஸோ இந்த டி மட்டும் டேர்ம் எடுத்தது இந்த ரெட் பேரந்தசிஸில் இருக்குது, அதுக்கு வெளியில் நம்மளுக்கு மற்ற டேர்ம்ஸ் இருக்குது, இந்த பேரந்தசிஸ் இங்கே இருக்குது, ரைட்? அப்போ ஒரு ஆர் கேட்டில் ஒரு இன்புட் வந்து 1ன்னு இருந்துட்டுதுன்னா இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி அதர் இன்புட்ஸ் அவுட்புட் இஸ் 1. அதனால் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல 1 அப்படின்னு மட்டும் போட்டுக்கலாம். பட் we know that d dot 1 is d using this formula, a dot 1 is a அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்முலா வச்சுருக்கிறதுனால. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பிகம்ஸ் a b c bar plus d. இது மொத்தம் 1 அப்படிங்கிறதுனால இது ரீப்ளேஸ் ஆகிடுது.
தென் ஃபர்தர் இந்த டேர்ம் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே. ஃபர்தர் அப்ளைங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா, திருப்ப டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அப்ளை பண்ணோம்னா we get AB C bar இந்த ABC பார் தான் இங்கேயும் அப்ளை ஆகுது. ஸோ AB C bar then AB C bar D AB C bar E. ஸோ இதே மாதிரி டியும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். ஸோ we get this expression. இப்போ ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன் we have got. இதில் ஃபர்தராக A டாட் A ஈக்குவல்ஸ் டு A. அப்போ this D becomes D. இங்கே ஃபர்தராக பார்த்தோம்னா we have this ABC bar. இதில் ABC பார் காமனாக இருக்குது. அப்போ ABC பாரை வெளியில் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே D காமனாக இருக்குது, அதை நம்ம வெளியில் எடுக்கலாம். அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ABC பார் ஆஃப் 1 + D + E. இந்த ABC பார் வெளியே வந்துடுச்சு. 1 + D + E. D of C bar plus 1 plus E. So we know that ஒரு ஆர் கேட்டில் ஒரு இன்புட் 1ன்னு இருந்துட்டுதுன்னா மற்ற டேர்ம் அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ the output also becomes 1. அப்போ we write this expression. இங்கேயும் ஒரு 1 இருக்குது, இங்கேயும் 1 இருக்கிறதுனால இந்த டேர்ம் வந்து அப்படியே இக்னோர் ஆகிடுது. ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் we get ABC bar dot 1 plus D dot 1. ஸோ A dot 1 is A. அந்த ரூல் அப்ளை பண்ணும்போது we get the output as ABC bar plus D. So the simplified output is ABC bar plus D. Simplify the Boolean expression. So we write the Boolean expression AB whole bar plus A bar C bar D plus A bar B bar D plus AB whole bar C D bar. Applying De Morgan's law, AB whole bar equals to A bar plus B bar. அப்போ இந்த AB whole bar நம்ம De Morgan's law அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது we get A bar plus B bar of C D bar. இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அப்ளை பண்ணி we'll distribute இந்த C D bar A bar C D bar B bar C D bar. அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டில் அப்ளை பண்ணும்போது we get A bar C D bar. ஸோ A bar C D bar அப்படிங்கிற டேர்ம் இங்கே வருது. B bar C D bar இந்த டேர்ம் இங்கே வருது. ஸோ இதில் இங்கே we have A bar, இதுலேயும் we have A bar, இதில் A bar, இதில் A bar. ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயும் A bar இருக்கிறதுனால it is given in red color. இங்கே B bar, இதில் B bar C D bar காமன் டேர்ம். அப்போ இந்த காமன் டேர்ம் A பாரையும் B பாரையும் வெளியில் எடுத்தோம்னா we get A bar of இந்த A bar வந்து 1 வருது. இந்த A bar வெளியில் எடுத்தோம்னா C bar D bar B bar D C D. Similarly B bar வெளியில் எடுத்தோம்னா 1 plus C D bar. We know that A plus 1 is 1. ஒரு ஆர் கேட்டில் ஒரு இன்புட் 1ன்னா அவுட்புட் வந்து irrespective of the other input 1ங்கிறதுனால நம்ம இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக இக்னோர் பண்ணிடலாம். இது ஃபுல்லாக இக்னோர் பண்ணிடலாம், இதை ஃபுல்லாக இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ we get the output as A bar dot 1 and B bar dot 1. We know that A dot 1 is A and B dot 1 is B. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் we get A bar dot 1 B bar dot 1. ஸோ ஃபைனல் அவுட்புட் is A bar plus B bar. இதே எக்ஸ்பிரஷனை we can do it in some other way also. அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம். ஸோ ஏபி ஹோல் பார் ஏ பார் சி பார் டி ஏ பார் பி பார் டி ஏபி ஹோல் பார் சி டி பார். இதில் இந்த ஏபி பார் அண்ட் ஏபி பார் காமன். இப்போ இது காமனாக இருக்கும்போது இதை நம்ம வெளியில் எடுக்கலாம். அப்படி வெளியில் எடுத்தோம்னா we get AB bar of 1 plus C D bar plus A bar C bar D plus A bar B bar D. So we know that A plus 1 is 1. So 1 plus C D becomes 1. அப்போ இந்த AB bar of 1 plus C Dங்கிறது just simply we can write this as AB whole bar.
இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் we get AB whole bar plus A bar C bar D plus A bar B bar D. From De Morgan's theorem, we know that A dot B whole bar equal to A bar plus B bar. இப்போ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். when we substitute that, we get A bar plus B bar, A bar C bar D plus A bar B bar D. இதில் A bar is common. இதில் A bar, இது A bar, இந்த A bar, இது மூணும் காமனாக இருக்கிறதுனால A bar தனியாக எடுத்துடலாம். when we write செப்பரேட்டாக இந்த A bar வெளியில் எடுத்து எழுதுனோம்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணி we get A bar of 1 plus, ஏன்னா இந்த A bar கரஸ்பாண்டிங் இந்த A bar இங்கே 1ன்னு ஆகிடுச்சு. தென் இங்கே இருக்கிற A barக்கு we get this CD, C bar D, A bar B bar Dயில் இந்த B bar D மட்டும் இங்கே வந்துருச்சு. இந்த Bயை இங்கே கொண்டு வந்து எழுதிட்டோம். ரைட். இப்போ we know that 1 plus anything is 1. அதனால் we write this as A bar dot 1. But we know that A bar dot 1 is A. So when we write this, we get the final output A bar plus B bar. So both the outputs are same. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி.